रंगला टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ सुखप्रीत सिंह। टोल प्लाजा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ पर्ची लगाई जाती है, टोल कट्टिया जाता, उस तो काफ़ी लोग जो नाराज भी नज़र आते हैं। तो हम टोल प्लाजा को लैके केंद्र सरकार ने एक होर बड़ा ऐलान किया है, बड़ी जानकारी साझी की है। इस दे नाल ही सड़कों को लैके जो भारत दी सड़कों ने उन्होंने लैके भी केंद्रीय मंत्री ने एक बड़ा बयान है जो दिता है। उन्होंने अज लोक सभा के बयान दिता है कि भारत दी जड़ियां सड़कों ने 2024 तक अमरीका वर्गियां हो जाएगियां। उन्होंने बड़ा बयान दिता है और टोल प्लाजा को लैके भी उन्होंने एक बड़ा जी जानकारी वड्डी है वो साझी की है। दस दिए कि मंगलवार को लोक सभा नितिन गडकरी ने जिहड़े केंद्रीय आवाजाही मंत्री उन्होंने बड़ा बयान साझा किया। उन्होंने कहा कि 2024 तक जिहड़ियां भारत का सड़की ढांचा वो अमरीका वर्गा हो जाएगा। इस दे नाल ही उन्होंने अगे एक जिक्र करदे कहा कि अमरीका इसलिए अमीर नहीं है कि उसदियां जिहड़ियां सड़कां ने वो चंगियां ने। दस दिए कि उन्होंने अगे कहा कि अमरीका इसलिए अमीर है बल्कि जिहड़ियां उसदियां सड़कां ने वो चंगियां ने। उन्होंने कहा कि अमरीका दीयां सड़कां इसलिए चंगियां नहीं कि वो अमीर है बल्कि अमरीका इसलिए अमीर है क्योंकि उसदियां सड़कां जिहड़ियां चंगियां ने। और इस दे नाल ही टोल प्लाजिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ उन्होंने एक बड़ा जिहड़ा बयान है वो साझा किया। टोल प्लाजे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ एक बड़ी जानकारी साझी की। उन्होंने कहा कि भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ टोल प्लाजे ने वो 60 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक टोल प्लाजा होएगा। जानी कि जेकर तुसी 100 किलोमीटर का कोई सफर करना है तो जो टोल प्लाजा होएगा वो 60 किलोमीटर के 100 किलोमीटर के सिर्फ एक टोल प्लाजा आएगा। जानी कि 60 किलोमीटर के बाद हुण एक टोल प्लाजा होएगा। कई बार हुंदा सी कि जिस तरह भारत दे विच जिहड़े टोल प्लाजे लगाए गए ने तो उन्हां दी कई जिहड़े टोल प्लाजा उन्हां दी जिहड़ी दूरी है वो 60 किलोमीटर तो घट दी हुंदी सी। तां केंद्रीय मंत्री ने हुण एक वड्डी जानकारी बड़ा बयान साझा किया। उन्होंने कहा कि 60 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक टोल प्लाजा होएगा। इस दे नाल ही सड़कों को लैके उन्होंने बड़ा जिहड़ा बयान दिता है। उन्होंने कहा है कि अमरीका दीयां सड़कां वांग भारत दीयां सड़कां होणगीआं और इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि खुशहाल भारत नूं असीं बनाउणा चाहुंदे हां और भारत की तरक्की का जिहड़ा रस्ता है वो सड़कों तो ही गुजरेगा। सो उन्होंने एक बड़ा बयान दिता है। पहलां तुहानूं वीडियो सुणाउने आ जिस दे विच उन्होंने टोल प्लाजिਆਂ ਅਤੇ सड़कों को लैके बयान दिता है। मैं बहुत बार ये कह चुका हूं कि हमारे रोड हमारे प्रॉस्पेरिटी के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए मैं जब से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, जॉन केनेडी इनका एक वाक्य मैं हर समय याद रखता हूं और उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मैं इसी बात पर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है उसके आधार पर मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। और आप लोगों ने भी कल मुझे सुझाव दिया ना, मैंने 2 सुझाव आपके स्वीकार किए। एक किसी ने कहा, मैं नाम भूल रहा हूं, अध्यक्ष महाराज, उन्होंने कहा आधार कार्ड के ऊपर, शायद श्रीनिवास पाटिल जी ने कहा था, आधार के कार्ड के ऊपर जिसके बाद आधार का कार्ड है और वहां टोल है तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। तो मैं सजेशन मान्य करता हूं जहां भी ऐसे टोल बने और वहां के स्थानिक लोगों की अड़चन होती है आधार कार्ड को लेकर पास बनाकर देंगे। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो, हाँ। ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, पुलिस जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए।
ਸੋ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਦੂਜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਨ ਲਓ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਲੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਡੇਲੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੋ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੜਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ 2024 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਬੰਗਲੌਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਏਗਾ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 8 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 에ਅਰ ਬੈਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11% ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ
ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 11% ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ 5 ਲੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 65% 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ 65% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਧਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 8 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 에ਅਰ ਬੈਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਪਾਏਗਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੀ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ